દાદરાનગર હવેલીના દેમણી રોડ પર એક કંપનીમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી। જય અંબે પ્લાસ્ટિક નામની કંપનીમાં આગ લાગતા જ દોડધામ મચી ગઈ હતી। જ્યારે આગ લાગી તે વખતે કંપનીમાં કામદારો પણ હાજર હતા। જો કે આગ લાગતા જ તમામ કામદારો બહાર દોડી આવ્યા હતા। આ કંપની પ્લાસ્ટિકના દાણા બનાવે છે, જેના એક ભાગમાં આગની શરૂઆત થઈ હતી અને જો કંપનીમાં મોટી માત્રામાં પ્લાસ્ટિકનો કાચો અને તૈયાર માલ સંગ્રહ કરેલો હોવાથી आगे थोड़ी वार में मोटू स्वरूप धारण कर्युं हतुं अने कंपनीनो मोटो भाग आगनी ज्वाळाओं में लपेटाई गयो हतो। घटनानी जाण थतां ज फायर ब्रिगेडनी टीमों स्थळ पर पहोंची आवी हती। जो कि आगनुं स्वरूप जोता 3 થી વધુ फायर ब्रिगेडनी टीमोने आग पर काबू मेळववा प्रयास कर्या हता। जो कि पहला कंपनीनो मोटो भाग आग में बळीने खाक थई गयो हतो। आ घटनामां कोई ईजा के जानहानि थई न हती, परंतु आग लागवानुं कारण हजी सुधी अकबंध छे। खेड़ा में शिक्षके विद्यार्थी ने मार मारता विवाद वकर्यो छे। गळतेश्वर तालुकानी वसो प्राथमिक शाळानी आ घटना सामे आवी छे। धोरण 7 में भणता विद्यार्थीओने शिक्षके मार मारता सेवालिया पोलीस मथके वालीओ पहोंच्या हता। वसो प्राथमिक शाळाना शिक्षक द्वारा विद्यार्थीओने सोटीथी मार मारता बरडामां तेमज शरीરના अलग अलग भागे ईजा पहोंची हती। शाळामां ज्ञान सहायक तरीके फरज दिलीपभाई परमार द्वारा विद्यार्थीओने मार मारता चकचार मची गई हती अने समग्र मामले वालीओए सेवालिया पोलीस मथके पहोंची फरियाद माटे अरजी आपी। तो कुल 6 विद्यार्थीओने मार मारता सेवालिया पोलीस मथके 2 वालीओ द्वारा फरियाद माटे अरजी आपवामां आवी छे। भरूचना जंबूसरमा आचार्य अने शिक्षक वच्चे मारामारीनो वीडियो वायरल थयो छे। जंबूसरमा आवेली नवयुग विद्यालय में आचार्य और शिक्षक वच्चे मारामारीनो वीडियो वायरल थता शिक्षण जगत में चकचार मची गई है। प्रिंसिपले शिक्षक ने तमाचो मार्यो। मळती माहिती प्रमाणे हितेन्द्र सिंह ठाकोर द्वारा शिक्षक राजेन्द्र परमार ने मार मारतो वीडियो सामे आव्यो छे। समग्र घटना ने लई शाळाना ट्रस्टीओ आचार्य सामे कार्यवाही करी सस्पेन्ड कर्या होवानी पण विगतो मळी रही छे। शिक्षक पोताना विषयमां सारी रीते अभ्यास करावता न होवानी वारंवार फरियादो रही हती, जेने लई आचार्यए शिक्षकने ते मुद्दे सूचना आपी हती। ते समये बंनेने वच्चे उग्र बोलाचाली थता ज मामलो बीचक्यो हतो अने गुस्से भरायेला आचार्यए शिक्षकने तमाचो मारी दीधो हतो। शिक्षक तरफथी पण आचार्य सामे अयोग्य वर्तन करायुं होવાનો आक्षेप करवामां आवी रह्यो छे। बादमां आचार्य पित्तो गुमावे अने शिक्षकने मार मार्यो होવાની चर्चाए जोर पकड्युं छे। कच्छना आदिपुर गांधीधाम हाईवे पर नबीराओनी हाई स्पीड रेसिंग नो वीडियो वायरल थयो छे। भयजनक स्पीड में कार हंकारता युवको तेमज जाहेर में पिस्तौल लहरावतो वीडियो सामे आव्यो छे। पूर झड़पे दौड़ती कार मांथी 2 युवको हाथ में पिस्तौल लईने एकमेक सामे वेव करता नजरे चढ़्या छे। शिणाई रोड पर जाहेर में गाड़ी रेस और हथियार लहराववाना किस्साथी स्थानिकोमां भय फैलायो छे। वीडियो वायरल थता पोलीसे आ अंगे तपास हाथ धरी छे। तो आ वीडियो में स्पष्टपणे जोई शकाय छे कि गाड़ीओनी रेस लगाववामां आवी छे, हाई स्पीड में कार हंकारवामां आवी रही छे अने हथियार ते लोकोना हाथमां छे। त्यारबाद पोलीस द्वारा कार्यवाही पण करवामां आवी छे। बनासकांठाना खेंगारपुरा नजीक अकस्मातनी घटना बनी छे। रोडनी बाजुमां बनी रहेला नाळाना काम दरमियान माटी भरेલું ડમ્પર પલટ્યું હતું। તો માટી ભરેલું ડમ્પર પલટીને નાળામાં કામ કરી રહેલા મજૂરો ઉપર પડતા 4 લોકોના કમકમાટી ભર્યા મોત નીપજ્યા છે। મૃતકોમાં 3 મહિલા અને 1 બાળક હોવાની ચર્ચા છે। મૃતદેહને થરાદ રેફરલ હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે। થરાદ પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। राजकोट में एक शाळाना विद्यार्थीओने स्कूल प्रवास दरमियान कड़वो अनुभव थयो छे। शहरनी मासूम नामनी शाळा द्वारा प्रवासनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं अने आ प्रवास दरमियान बसनो ड्राइवर नशानी हालतमां होવાનો शाळाना विद्यार्थीओ તેમજ તેમના વાલીઓ द्वारा आक्षेप करवामां આવ્યો છે। आ विद्यार्थीओ धारी खाते प्रवास अर्थे गया हता। ते दरमियान बसनो ड्राइवर नशो करी बस हंकारी રહ્યા હોવાનો आक्षेप करवामां આવ્યો છે। ધોરણ 6 અને 7 ના વિદ્યાર્થીઓના પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સ્કૂલના પ્રવાસમાં ગયેલો તો એમાં એ લોકોને બહુ તકલીફ પડેલી। ડ્રાઈવર ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવ કરતા હતા। જમવા સવારના 4 વાગ્યાના હેરાન થતા સાંજ સુધી એમને હતા। જમવાનું કંઈ નથી બરોબર થયું અને છોકરાઓને ધમકી આપેલી કે જે કંઈ પાછળ જે કંઈ થયું છે ને
એ બાબતમાં તમે પેરેન્ટ્સને વાત કરી જ ને તો અમે તમને રાજકોટ સુધી નહીં પહોંચવા દે. અને ત્યારે ઓલમોસ્ટ ઓલો તો છે જ ગયું ડાઉટ કે અમારા જે ડ્રાઈવર છે એ થોડું ડ્રિંક કરેલો છે. પછી જ્યારે ડેસ્ટિનેશન અમે પહોંચ્યા લાઈન ડેન રિસોર્ટ ત્યારે ખબર પડી કે એ ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવ કરે છે. અંબાજીમાં ડિમોલેશન મુદ્દે એમએલએ અને એસપી વચ્ચે બોલાચાલી થઈ ગઈ અને કાંતિ ખરાડીએ કહ્યું તો અમે મંત્રીઓને પ્રવેશવા નહીં દઈએ. એસપીએ કહ્યું તમે ધમકી આપતા હોય તો હું મારી રીતે કાર્યવાહી કરીશ. મહત્વનું છે કે અંબાજીમાં 1200 કરોડના ખર્ચે શક્તિ કોરિડોર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત દબાણ હટાવવાની કામગીરી કરાવવામાં આવી રહી હતી અને રબારીવાસમાં છેલ્લા 8-10 દિવસથી 89 જેટલા અસરગ્રસ્તો ખુલ્લામાં રહેવા મજબૂર બન્યા છે. આ મામલે કોંગ્રેસના નેતાઓએ મુલાકાત લીધી હતી. આ મામલે પોલીસ અને ધારાસભ્ય વચ્ચે બોલાચાલીમાં ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીએ ઉશ્કેરાટમાં આવીને જાહેર કર્યું કે જો અસરગ્રસ્તોને યોગ્ય વ્યવસ્થા નહીં મળે તો કોઈ પણ મંત્રીને અંબાજીમાં પ્રવેશવા દેવામાં નહીં આવે. આ દરમિયાન બનાસકાંઠા જિલ્લા એસપી અક્ષયરાજ મકવાણા અને દાંતા પ્રાંત અધિકારી પણ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. અધિકારીઓએ અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ મકાનો આપવાની બાંહેધરી આપી હતી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આજે અંબાજી પહોંચશે અને જ્યાં નવનિર્મિત સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયનું લોકાર્પણ તેમના હસ્તે કરવામાં આવશે. અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ₹13 કરોડના ખર્ચે આ મહાવિદ્યાલય બનાવવામાં આવી છે. અનેક સુવિધાઓથી સજ્જ મંદિર ટ્રસ્ટના સ્વભંડોળમાંથી વિદ્યાલય સાથે છાત્રાલય પણ બનાવાયું છે. વિદ્યાલયમાં 150 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ સાથે આવાસનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ મહાવિદ્યાલયમાં કર્મકાંડ, જ્યોતિષ, વેદ પુરાણ, ધર્મશાસ્ત્ર સહિત ઉપનિષદનું જ્ઞાન આપવામાં આવશે. મહાવિદ્યાલયમાં મલ્ટીપર્પઝ હોલ, 10 વર્ગખંડો, છાત્રાલય માટે 49 જેટલી રૂમ અને લાઇબ્રેરી, પ્રાર્થના હોલ, ભોજન કક્ષ, કોમ્પ્યુટર લેબ સહિત યજ્ઞશાળા સહિતની સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે. આ સંસ્કૃત પાઠશાળા લગભગ 13 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી છે અને એકદમ સુખ સગવડોથી સુસજ્જ આ પાઠશાળા છે. વિવિધ પ્રકારની પ્રયોગશાળાઓ, યંત્ર પ્રયોગશાળા, જ્યોતિષ લેબ, ભાષા લેબ, આ તમામ પ્રકારની સુવિધાઓથી અને હું એમ કહીશ કે ગુજરાતની અતિ આધુનિક પાઠશાળા હોય એવી આ પાઠશાળાનું નિર્માણ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. અમિત શાહના નિવાસસ્થાને મહત્વની બેઠક અને દિલ્હીના પરિણામ અંગે 11 વાગે બેઠક યોજાશે. બેઠકમાં જેપી નડ્ડા સહિતના દિગ્ગજો હાજર રહેશે. તો આ ઉપરાંત દિલ્હી ભાજપ પ્રમુખ વિરેન્દ્ર સચદેવા, ચૂંટણી પ્રભારી વૈજયંત જયપેન્દ્ર અને દિલ્હીના કેટલાક અન્ય નેતાઓ પણ હાજર રહેશે. મહત્વની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને 11 કલાકે આ બેઠક યોજાશે. દિલ્હીના પરિણામ અંગે આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમરેલી રાજુલા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં વિધાનસભાના નાયબ દંડક કૌશિક વેકરિયાએ પ્રચારનો પ્રારંભ કર્યો. 1 થી 6 વોર્ડમાં કાર્યાલય ઉદ્ઘાટન કરવા વિધાનસભાના મુખ્ય નાયબ દંડક કૌશિક વેકરિયા પહોંચ્યા હતા. વાજતે ગાજતે સામૈયા કરી ફટાકડા ફોડી કૌશિક વેકરિયા અને ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. સ્થાનિક ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી, નાયબ દંડક કૌશિક વેકરિયા દ્વારા વિવિધ કાર્યાલય ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા હતા. કૌશિક વેકરિયાએ કહ્યું, કમળ 16 કળાએ ખીલવાનું છે. માઇક્રો મેનેજમેન્ટથી કામ કરવા કાર્યકરોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. સુરતના કતારગામમાં નવી જીઆઈડીસીમાં એમ્બ્રોઇડરી મશીનમાં કારીગરનો ફસાઈ જવાનો મામલો સામે આવ્યો. ઘટનાનો દિલધડક વિડીયો સામે આવ્યો છે. ફસાયેલા યુવકનું રેસ્ક્યુ કરાતો વિડીયો સામે આવ્યો છે અને ફાયર જવાનની કામગીરી કાબિલે તારીફ છે. સ્ટ્રેચરની રાહ જોયા વિના ઘાયલ કારીગરને ખભે ઉપાડી 108 એમ્બ્યુલન્સ સુધી પહોંચાડ્યો હતો. સમયસર સારવાર મળી રહેતા યુવકનો જીવ બચ્યો. ઉલ્લેખનીય છે કે આ યુવક એમ્બ્રોઇડરી મશીન પર કામ કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન મશીનની પ્લેટ વચ્ચે યુવકની ગરદનનો ભાગ ફસાઈ ગયો હતો, જે બાબતે ફાયરની ટીમને જાણ કરાતા તે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા તાલુકાના હાંડોદ ખાતે કપાસ વેચવા આવેલ જીનમાં ખેડૂત પિતા પુત્રને થાંભલા સાથે બાંધીને માર મારવામાં આવ્યો હતો. આ પિતા પુત્ર પોતાનું ટ્રેક્ટર લઈને કપાસ વેચવા માટે આવ્યા હતા. જોકે સીસીઆઈ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ ભાવ ઓછો લાગતા તેને કપાસ પરત લઈ બીજે લઈ જવાની વાતને લઈ જીનના માલિક સાથે બોલાચાલી થઈ હતી. ત્યારબાદ જીનના માલિકો તેમજ તેના કર્મચારીઓ દ્વારા
ખેડૂત અને તેના પુત્રને જીનમાં આવેલ લાઇટના થાંભલા સાથે બાંધી માર મારવામાં આવ્યો હતો, જે બાબતે લાગી આવતા બંને પિતા પુત્રએ જંતુનાશક દવા ગટગટાવી દીધી. બંનેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા છે. તેને લઈ ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા તેમજ અન્ય ખેડૂતો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. જીનના માલિક તેમજ તેના કર્મચારીઓ સામે પણ પગલાં લેવાય તે અંગેની માંગ પણ કરવામાં આવી છે. આ લોકોને જાણે કાયદાની કોઈ ડર જ નથી એવી રીતના દોઢ બે કલાક બાંધીને માર્યા અને માર્યા એવા માર્યા કે બિચારાની હાલત ખૂબ ગંભીર છે. આઈસીયુમાં દાખલ છે. એને લાગી આવતા એણે પોતે ઝેરી દવા પણ પીધી છે. જો એ ખેડૂતને આવનારા દિવસોમાં કંઈ થશે, સંપૂર્ણ જવાબદારી આ જીનના માલિકોની હશે. આ જીનના માલિકો જે પણ છે, જેણે પણ આ કૃત્ય કર્યું છે, એમના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી હમણાં કરવામાં આવી છે, પણ હળવી કલમો નાખવામાં આવી છે અને માત્ર 3 જ જણના નામ છે. તો વિડીયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે 15 થી 20 લોકો એને મા બેનની ગાળો બોલે છે, જાતિ વિશે ગાળો બોલે છે અને ઢોરમાર મારે છે. તો બધાના નામો દાખલ કરવામાં આવે, રાયોટિંગ દાખલ કરવામાં આવે. એફઆર કરવા બાબત નથી અને જે ગુના દાખલ કરવાના હતા એ દાખલ કરેલા નથી. એટલે જે ગુનો બને છે તે ગંભીરતાપૂર્વક ગુનો લે પોલીસ અને એમના પર એક્શન લે અને બધાને જેલમાં નાખે અને એમને કડકમાં કડક સજા મળે એવી અમારી માંગ સાથે અમે આજે પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યા છીએ. એસીપી સાહેબે બાંહેધરી આપી છે કે આ સંદર્ભે જે પણ ગુનામાં સંડોવેલા છે તે બધાને વિડીયો જોઈ અને બધાને નામ દાખલ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય કલમો જે હશે, જે ગુનાહિત કૃત્ય કર્યું છે એમાં જે કલમો લગાવવા લાયક છે તે બધી લગાવી એમના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની બાંહેધરી આપેલી છે. આજે नसवाड़ी पुलिस स्टेशन से बोडेली पुलिस स्टेशन से भी स्टाफ को बुलाया है कि कुछ बनाव ना बने. तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और खेडूतों का जो कंसर्न है कि उनकी फरियाद नहीं है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने उनकी फरियाद ले ली है. तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस अफवाह के चलते खेडूत लोग को कुछ आंदोलन करते हैं या कुछ करते हैं वो गलत है, क्योंकि हमने कायदेसर कार्यवाही की है और आगे हम लोगों को पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं. ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પોલીસ પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીને પત્ર લખ્યો છે, જેમાં નર્મદા જિલ્લાના આમલેથા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીએ તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય હિતેશ વસાવા અને તેમની પત્ની સુધા વસાવાને ખોટી રીતે કસ્ટડીમાં મૂકીને કાર્યવાહી કરી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. જો કે ભરૂચ જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય ભાવના વસાવાના ઘરમાં ઘૂસીને પીઆઈ પરમારે તોડફોડ કરી હતી અને તમે દારૂનો ધંધો કરતા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. મનસુખ વસાવાએ આક્ષેપ કર્યો કે નર્મદા જિલ્લાના આમલેથા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી કાયદાની ઉપરવટ જઈને કૃત્ય કર્યું છે. પ્રજા હેરાન થાય છે. કેટલાક પોલીસ અધિકારીઓ નફટ અને નાલાયક છે. બંને જિલ્લાના પોલીસ અધિકારી પર કાનૂની કાર્યવાહી કરવા સાંસદ મનસુખ વસાવાએ માંગ કરી છે. પોલીસ અધિકારીઓ પ્રજાને રંજાડતા હોય અને તેમાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ ને અરેસ્ટ કરીને જેલમાં મૂકે એ તો બહુ મોટું દુઃખ બાબત છે. અહીંયા ઢોલારમાં આપણા હિતેશભાઈને જે જેલમાં મૂક્યો, કસ્ટડીમાં મૂક્યો, એ જ રીતના ભરૂચ જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયતની સભ્ય જે મહિલા છે એના ઘરમાં પોલીસ જાય, રેડ કરે અને કે તમે દારૂના ધંધા કરો છો, આમ કરો છો અને એના તો લગ્ન પ્રસંગ હોય. આ 16 તારીખે એની નાની બેનના લગ્ન છે. તો આવા સમય આ નકપટ અને નાલાયક અધિકારીઓ છે કે જેના તે લગ્ન પ્રસંગ હોય અને જે જિલ્લા પંચાયતની સભ્ય છે અને ભૂતપૂર્વ સરપંચ એ એના પપ્પા હતા, એને મમ્મી પણ ભૂતપૂર્વ સરપંચ હતી. તો આની સાથે આ પ્રકારનું જે વર્તન કરે અને બાકીના અંગારેશ્વર ગામના જે સરપંચ હતા, આદિવાસી સરપંચ, અને ખાસ કરીને આ નાલાયક જે પોલીસ વાળા છે એ આદિવાસી કે ગરીબ જે પ્રજા છે એમના પર રંજાડે છે. એટલા માટે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખવાની ફરજ પડે છે. બહુચરાજીના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભરતજી ઠાકોરે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી અને ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના આંદોલન દરમિયાન યુવાનો પર જે કેસ થયા તે પરત ખેંચવા લેખિતમાં રજૂઆત કરી. પાટીદાર સમાજના યુવાનોના કેસ પરત ખેંચ્યા, તેમ ઠાકોર સમાજ, ઓબીસી સમાજના યુવાનો પર થયેલા કેસ પરત ખેંચવા રજૂઆત કરી. પત્રમાં રજૂઆત કરી કે આંદોલન દરમિયાન કોઈપણ સરકારી મિલકતોને નુકસાન કે કોઈપણ પ્રકારનો કાયદો હાથમાં લીધો નથી, છતાં ઠાકોર સમાજ અને ઓબીસી સમાજના યુવાનો પર ખોટા કેસ કરવામાં આવ્યા, જેની મુદત હજુ પણ ચાલી રહી છે. અને અમારા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના યુવાને કોઈ સરકારી પ્રોપર્ટી કે મિલકતને કોઈ નુકસાન પણ નથી કર્યું અને કોઈ સરકારી અધિકારીને કોઈ કાયદાનું કોઈ કાયદો પણ હાથમાં નથી લીધો. ત્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને આજે વિનંતી સાથે પત્ર લખ્યો છે કે અમારા યુવાનો પર જે પણ ખોટા કેસો થયા છે એ પણ પાછા ખેંચો એવી વિનંતી પણ કરી છે. હાલ સમાચારોમાં રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.